आगक आसुची हरिशयन एकादशी आरंभ हेब चतुर्मास व्रत। चतुर्मास आरंभ हेबाकू जाउची। नमस्कार, जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मो चैनल को आपण समस्त बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। तेबे दर्शक बंधु आपण जानी एबे आरंभ हेब आमर चतुर्मास माने हरिशयन एकादशी रु आरंभ हो चतुर्मास। तेबे दर्शक बंधु एई वर्ष हरिशयन एकादशी पड़ुची बुधवार दिन माने जुलाई 17 तारीख। तेबे दर्शक बंधु आसंत जानिबा एई चतुर्मास कौन, एहा कले कौन सफल मिले। तेबे दर्शक बंधु डेरी न करी वीडियो को संपूर्ण देखा बहुत बहुत अनुरोध। आसंत ताहले हरिशयन एकादशी बा देवशयन एकादशी। जेबे भगवान विष्णु जानती चतुर्मास जोग निद्रा रे, देवशयन एकादशी ठारू चतुर्मास आरंभ होइथाय एवं एही 4 मास धर्मर मास अटे एवं एही समय रे समस्त पुण्य कार्य करिबा आवश्यक। एही समय रे कौनसी मांगलिक कार्य करिबा उचित नुहे। तेबे दर्शक बंधु एही 4 मास से मास गुड़िक हेउची श्रावण मास, भाद्रव मास, आश्विन मास एवं कार्तिक मास। एही मास परे देव उठाणी एकादशी परे विष्णु स्वयं निद्रारू उठिबा परे मांगलिक कार्य करा जाई थाए। चलित वर्ष जुलाई 17 तारीख बुधवार दिन हरिशयन एकादशी रु चतुर्मास आरंभ हेबाकू जाउछि। तेबे दर्शक बंधु एही 4 मासरे श्रीहरि एवं महादेव को पंचामृत रे अभिषेक करने द्वारा अक्षय सुख लाभ होइथाय। एही 4 मास हळदी दान करिबा माता लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती एवं लक्ष्मी कृपारु धन धान्य वृद्धि होइथाय। तेबे दर्शक बंधु एही 4 मास पितृपुरुषंक निमंते पिंडदान एवं तर्पण करने द्वारा पितृपुरुषंक आत्मा को शांति मिलिथाय। संतान सुख प्राप्ति मध्य होइथाय। एही चतुर्मास रे अश्वत्थ वृक्ष को पूजा करिबा खूब शुभ अटे। तेबे दर्शक बंधु चतुर्मास रे प्रतिदिन सकाळु स्नान सारी श्रीहरि नाम जप करिबा शुभ अटे। एही 4 मास ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्र जप करिबा द्वारा जीवनर समस्त कष्ट विनाश होइथाय। एही 4 मासर जे व्यक्ति संतक सहित मिसी धर्मर आलोचना करिथाए तेबे ता जीवन में समस्त खराब समय दूर होइथाए। तेबे दर्शक बंधु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी नाम हेउची हरिशयनी बा पद्मा एकादशी। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष रे हरिशयन एकादशी दिन जे कमल पुष्परे कमल लोचन भगवान विष्णु पूजा तथा उत्तम एकादशी व्रत करे ता द्वारा 3 लोक एवं 3 सनातन देवता को पूजन होइथाय। एही हरिशयन एकादशी दिन भगवान गोटिए स्वरूप राजा बलिंक पाखरे रहे एवं अन्यटी क्षीर सागर रे शेषनाग सज्जारे आगामी कार्तिक एकादशी आसीबा पर्यंत शयन करे। एणु दर्शक बंधु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी पर्यंत मनुष्य उत्तम रूपे धर्म आचरण करिबा उचित। जो मनुष्य एही व्रतर अनुष्ठान करे से परम गति प्राप्त हुए। तेबे दर्शक बंधु एणु यत्नपूर्वक एही एकादशी व्रत करिबा उचित। एकादशी राति रे जागरण करी शंख चक्र एवं गदाधारी भगवान विष्णु भक्ति स्वरूप भक्ति पूर्वक पूजा करिबा उचित। एही व्रत करुथिबा मनुष्यर पुण्यर गणना करिबाकू स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा मध्य असमर्थ। जिए एही प्रकार भोग एवं मोक्ष प्रदानकारी सर्वपापहारी उत्तम एकादशी व्रत पालन करे से जाति रे चंडाल होइथिले मध्य संसार रे सर्वदा विष्णुंकर अति प्रिय होई रहिथाय। तेबे दर्शक बंधु जो मनुष्य दीपदान पलाश पत्र रे भोजन एवं व्रत करी चतुर्मास अतिबाहित करे से मध्य विष्णुंकर अति प्रिय होइथाय। एही चतुर्मास रे भगवान विष्णु सोई रहंती, एथिपाई मनुष्य भूमि रे शयन करिबा उचित। तेबे दर्शक बंधु श्रावण मासरे साग, भाद्रव मासरे दही, आश्विन मासरे दूध एवं कार्तिक मासरे डाली त्याग करदेबा उचित। जे चतुर्मास ब्रह्मचर्य पालन करे से परम गति को प्राप्त होइथाय।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କଦାପି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୟନୀ ଏବଂ ବୋଧିନୀ ଏକାଦଶୀ, ଏହି ଦୁଇ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ମାନ ପଡ଼େ, ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ କେବଳ ତାହା ହିଁ ବ୍ରତ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଏକାଦଶୀ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀଠୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏକାଦଶୀ ପରେ ହିଁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଦେବଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଯେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯାଆନ୍ତି ଚତୁର୍ମାସ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀକୁ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ମାନେ ଏହି ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 4 ମାସ ସମୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାତାଳପୁରୀ ଯାଇ ନିଦ୍ରାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି 4 ମାସକୁ ଚତୁର୍ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ ଆଦି କୌଣସି ବି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖରୁ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର କି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଦାନବୀର ରାଜା ବଳି ନିଜର ବଳ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ପାଇଁ 3 ଲୋକ ଉପରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହୋଇଥିଲା। ବଳିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜା ବଳି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମହାଦାନୀ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଥିଲେ। ରାଜା ବଳି 3 ପାଦ ଭୂମି ଦାନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ବାମନ ନିଜ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ 2 ପାଦରେ ମାପି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଧରିତ୍ରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଆକାଶ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପାଦ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ବଳି ନିଜ ମଥା ଉପରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବଳିଙ୍କ ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ହେଲେ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଦାନ ପଣିଆରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବଳି ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ପାତାଳରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବର ମାଗିଥିଲେ। ବାମନ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପାତାଳରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ କିପରି ଫେରିବେ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତାଳକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳିଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ବଳି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ନେଇଯିବା ଲାଗି ବର ମାଗିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରାଜା ବଳି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ତାଙ୍କୁ ଭାଇ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିଥିଲେ। ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଭାଇ କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଭଗ୍ନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବାମନ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବଳି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 4 ମାସ ସମୟ ପାତାଳ ଲୋକରେ ବାସ କରିବେ। ଏହି 4 ମାସ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ବା ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଚତୁର୍ମାସରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍
ବୈଷ୍ଣବୀ ନମଃ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଡ଼ିଓର ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ।